सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो फास्ट वे अमृतसर खबरनामा। मैं देविका जैन ते हुण सब तो पहला एक नज़र अज दे बुलेटिन ਦੀਆਂ मुख खबरां ਵੱਲ। सुधीर सूरी कतलकांड की जांच लई बनाई गई है सिट, आख्या पुलिस कमिश्नर अरुणपाल सिंह ने। शहर नूं प्रदूषण मुक्त रखने लई नगर निगम कर रहा है हर उपराला, आख्या मेयर करमजीत सिंह रिंटू ने। हिंदू संगठन दे सुधीर सूरी दा होया अंतिम संस्कार। आते हुण खबरां विस्तार नाल। हिंदू संगठन के नेता सुधीर सूरी दे कतल की जांच लई पुलिस कमिश्नरेट अमृतसर वालों सिट का गठन किया गया है। यह जानकारी दिंदियां पुलिस कमिश्नर अरुणपाल सिंह ने दस्सिया कि इस सिट की अगवाई डीसीपी डिटेक्टिव करनगे ਅਤੇ एडीसीपी सिटी 2, एडीसीपी सिटी 3, इंचार्ज सीआईए स्टाफ ਅਤੇ इंचार्ज एंटी गैंगस्टर स्टाफ इस सीट के मैंबर होणगे। पुलिस कमिश्नर ने भरोसा दिता कि सुधीर सूरी कतल मामले की सिट वालों निरपक्ष जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया गया उस खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पत्रकार सम्मेलन दौरान डीसीपी परमिंदर सिंह पंडाल समेत कई अधिकारी मौजूद सन। सुधीर सूरी कतलकांड ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰਨਗੇ ਡੀਸੀਪੀ ਡਿਟੈਕਟਿਵ। ਨਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀਪੀ ਸਿਟੀ 2, ਏਡੀਸੀਪੀ ਸਿਟੀ 3, ਇੰਚਾਰਜ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਟਾਫ ਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਆਈਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ मुकदमे विच सिर्फ एक दोषी नामजद है, जिसका नाम एफआईआर दे विच दर्ज मुद्दई वालों कराया गया है, संदीप सनी, जिसनों मौके तो गिरफ्तार किया गया ते तफ्तीश दौरान उस तो कतल विच यूज़ किया गया हथियार बरामद किया गया है। एसआईटी विज्ञानिक तौर पर विज्ञानिक तरीके नाल तफ्तीश करते हुए तथ्यां के आधार पर कानून मुताबक जिस किसी का भी रोल इन्वेस्टिगेशन च आएगा उसनों डूंघाई नाल जांच करेगी अते कोई भी होए, कोई साजिश है, जिसका भी कोई रोल है उसनों एग्जामिन कानून मुताबिक करते हुए उस पर कानूनी कार्रवाई करेगी। एसआईटी के मैंबर मेरे नाल हैं। डीजीपी साहब कतल के दिन मौके पर आए सीगे, उन्होंने मौके पर भी दस्सिया सीगा कि बिल्कुल फेयर जांच होएगी ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ.ਐਨ. ਡੋਕੇ ਆਈਪੀਐਸ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੇਅਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿੰਟੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਸਮੋਗ ਮਿਸਟ ਕੈਨਨ ਦੀ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ G20 ਸਮਿਟ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ इस मशीनरी की खरीद करने नाल कुछ हद तक ठल पाई जा सकेगी। ये मिस्ट कैनन पानी की महीन स्प्रे बना के वातावरण में सुटता है, जिस नाल धूल के कण और होर बुरियां गैसां पानी नाल मिक्स होकर धरती ते डिग जांदियां हन, जिस नाल वातावरण नूं ठीक रखण विच सहूलियत मिलेगी। इस दे नाल इस यंत्र ते सड़क ते महीन स्प्रे करन दा काम भी लिया जा सकेगा, तां जो सड़क उपर पहलां तो डिगे होए धूड़ दे कण आवाजाही कारण हवा विच ना फैल सकन। इस तो इलावा इन्हां गड्डियां नाल आगजनी दीआं घटनावां वेले भी काम लिया जा सकता है। नगर निगम अमृतसर वालों इस तरह दीआं 4 छोटियां गड्डियां खरीदण दी योजना है। देखो ये एंटी स्मोक गन है और ट्रक माउंटेड ने और ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਾਈਟ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਊਂਟਡ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਐਮਿਨਿਟੀਜ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਨ ਰੱਖੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਐਂਟੀ ਸਮੋਕ ਗਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ 4-5 ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਆ ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕਾਰਬਨ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਟਰੱਕ ਇੱਥੇ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹਦੀ ਡੈਮੋ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਸਮੋਕ ਕੈਨਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟਰੱਕ ਮਾਊਂਟਡ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਮਿਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਹਦੀ ਥਰੂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 50 ਮੀਟਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਤੀਰਥ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਅਗਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਸੀ ਅਤੇ ਕੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ, महंत अनंतानंद, श्री दुर्गियाना कमेटी के प्रधान प्रोफेसर लक्ष्मीकांता चावला, जनरल सकत्तर अरुण खन्ना, साबका मंत्री डॉक्टर बलदेव राज चावला, राकेश शर्मा, डीसीपी परमिंदर सिंह पंडाल, एडीसीपी सिटी 1 डॉक्टर मेहताब सिंह भी मौजूद सन। वीर बजरंगे वीर कुमार सुरी अमर वीर कुमार सुरी अमर वीर कुमार सुरी अमर अमर रहे वीर कुमार सुरी अमर रहे वीर कुमार सुरी अमर रहे अमर रहे पहली पातशाही साहब श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुरब उन्हां दे जन्म स्थान गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब विखे मनाउण लई श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਵੱਲੋਂ सिख श्रद्धालुओं का जत्था पाकिस्तान ਲਈ रवाना होया। यह जत्था भारत पाकिस्तान अटारी सरहद राही पाकिस्तान ਲਈ रवाना होया। ਇਹ सिख श्रद्धालु गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब विखे प्रकाश पुरब मना ਅਤੇ पाकिस्तान स्थित गुरु धामा ਦੇ दर्शन करके 16 नवंबर ਨੂੰ ਭਾਰਤ वापस ਪਰਤਣਗੇ। 910 सिख श्रद्धालु इस जत्थे विच शामिल हैं। इत्थे जिक्र हो गया कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਵੱਲੋਂ 1496 ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ 910 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 586 ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। पहली पातशाही साहब श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुरब मनाउण पाकिस्तान गए सिख श्रद्धालुओं ने आख्या कि वो बहुत खुशकिस्मत हैं कि प्रकाश पुरब मनाउण पाकिस्तान जा रहे हैं। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੇ ਉਹ ਕੱਟੇ ਵੀ ਗਏ ਆ, 910 ਵਿਜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਆ, 586 ਵਿਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੱਟੇ ਗਏ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 910 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਵਾ ਉਹ ਅੱਜ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ 586 ਵਿਜੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਆ।
ਮੰदिर ਲਾਲ ਭਵਨ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਤੋਂ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਮੇਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਯਸ਼ਪਾਲ ਜੋਸ਼ੀ, ਵਿਕਰਮ ਸ਼ਰਮਾ, महंत देवीदास समेत कई लोग मौजूद सन। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਥਾਣਾ ਕਰਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਪਾਸੋਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ADGP ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰੁਣਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਸੋਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। मैं आज इत्थे परिवार नूं मिलन और संवेदना प्रगट करन आया। परिवार दे सारे मैंबर्स नाल साडी गलबात हुई है और मैं तुहानूं ये विश्वास दिवाउणा है कि बिल्कुल फेयर और इंपार्शल इन्वेस्टिगेशन होवेगी और जो भी दोषी हैं उन्हां नूं सज़ा मिलेगी और ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ और बहुत छेती ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ रिजल्ट्स दसाएंगे। FIR हैज़ बीन रजिस्टर्ड और लोगों में जो झगड़ा हुआ था उसकी FIR दर्ज हो गई है। जो मुझे अभी बताया है कि फायरिंग हुई है और उसमें FIR लॉन्च हो गई है, बंदे पकड़े गए हैं। अभी आपको हम सारा क्लियर करेंगे, एक बार क्लियर हो। अभी डीसी साहब और कमिश्नर साहब और डीजीपी साहब के जो उनके ऑर्डर थे उसके अकॉर्डिंग वो सारी डिमांड्स मांग गए, एग्री कर गए और जैसे वो उन्होंने लेटर्स वगैरह हमें साइन करके दे दिए हैं, रिसीविंग दे दी है। अब आगे उनकी मर्जी, भगवान की मर्जी, जो चाहे वो करवाए। वो अब वो आगे जो डिपार्टमेंट का जो रूल है, जिस तरह से पेपर वर्किंग चलती है, वो शुरू हो जाएगा। पहली पातशाही साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश दिहाड़े के मौके ते श्री गुरु रामदास लोक भलाई सोसायटी वालों गुरमत समागम 8 नवंबर मंगलवार ਨੂੰ 177 मैडिकल एनक्लेव ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾਈ 8 ਨਵੰਬਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ। ਫਾਸਟਵੇ ਵੱਲੋਂ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 998 ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਡੋਲੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਸਰੀਚਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ 2022 ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਐਨਕਲੇਵ ਵਿਖੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 13 ਪਾਠ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। 2 ਵਜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਨਕਲੇਵ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ 7 ਵਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਨਕਲੇਵ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਚ 2 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 9 ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰੇ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੁੱਜੋ ਜੀ। ਫਾਸਟਵੇ ਦਾ ਫਿਲਮੀ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 240 ਤੇ, ਫਾਸਟਵੇ ਮੂਵੀ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 241 ਤੇ, ਫਾਸਟਵੇ ਮੈਟਰੋ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 242 ਤੇ, ਫਾਸਟਵੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 243 ਤੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 556, ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਤੀਰਥ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 563 ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਦਿਰ ਲਾਲ ਭਵਨ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 241 ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 242 ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਸਟਵੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7009308833 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਲਾਕਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 22 ਨੰਬਰ ਫਾਟਕ, ਜਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫਾਟਕ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪੁਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਣਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਫਾਸਟਵੇ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਾਟਕ ਜੋ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਅਤੇ ਪੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸੜਕ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਟੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੁਲ ਤੋਂ ਫਾਟਕ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪੁਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੈਗਾ 22 ਨੰਬਰ ਫਾਟਕ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੰਗ ਨਾ ਹੋਣ। ਭਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜਾਈ, ਜਦੋਂ ਉੱਧਰ ਵਾਲਾ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਜਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਛੋਟਾ ਕੁ ਕੰਮ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਰਾਸਤਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਲੰਘਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਧਰੋਂ ਸੜਕਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਐਂ ਦੀ ਲੋਕੀ ਲੰਘਦੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜੇ ਤੇ ਹਾਦਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆ ਭਾਜੀ, ਰਿਸਕ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਜੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਜੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਛਾੜੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਭਾਜੀ। ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਨੇ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਰਸਾਤਾਂ 'ਚ ਭਾਜੀ ਚਿੱਕੜ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਸੱਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ 22 ਨੰਬਰ ਫਾਟਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੰਘਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜੋ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਬਰਸਾਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਟੋਏ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਿਪੜੇ ਵਿੱਚ ਚਾੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 22 ਨੰਬਰ ਦਾ ਫਾਟਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਲ ਹੈ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਲ ਬਣੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਫਾਸਟਵੇ ਨਿਊਜ਼, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਛਿਆਟਾ ਨੇ 2 ਵਾਹਨ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਦੇ 10 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਸੀਗੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੇ ਦੋਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਆਈਲਟ ਸੈਂਟਰ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਪਲੈਂਡਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਬਾ ਤਾਂ 376 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਭਗੌੜਾ ਵਾ। ਇਹ ਪਰੋਲ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਜਾਬਤਾ ਕੈਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਵਾਪਸ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਾਂਗੇ। CCTV ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 10 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਕੋਈ 5-7-10 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। फनलैंड अपने बच्चों को नेचर का अनुभव और राइड्स का फन दीजिए। आइए कंपनी बाग में सबके मनपसंद फनलैंड में और मजे लीजिए बेशुमार राइड्स, बोटिंग, रेस्टोरेंट, हॉर्स राइडिंग, आर्टिफिशियल जू, डांस और बहुत सारी एक्साइटिंग एक्टिविटीज का। एंट्री सिर्फ 5 रुपए से शुरू। Funland in your city, unlimited fun. तुझे देखा हुआ पागल पागल तेरी बॉडी जैसे bottle bottle पास आ जाने जा बन मेरी Yamaha let me hit the throttle let me make you move let me make you move call me bad boy baby बन थोड़ा crack जान लेवा रेज़र मेरा swag let me make you move let me make you move जान लेवा रेज़र मेरा स्वैग है। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਤੋਂ ਚੌਂਕ ਘੰਟਾ ਘਰ ਤੱਕ ਬਣੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਬਣਨ ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕਾਰਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਵਿਖੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਡਸਟਬਿਨਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਮਿਲੀ ਸੀ ਇਹ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਟੂਰਿਸਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਵਧੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਸਟਰੀਟ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਫਾਈ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਡਸਟਬਿਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਦੇਖੋ ਡਸਟਬਿਨ ਭਰੇ ਆ ਕੂੜੇ ਦੇ, ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਗੰਦ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ, ਕਈ ਕੁਝ ਲੱਗਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਯਾਤਰੂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਯਾਤਰੂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਟਰੀਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟਸ ਬਣੀਆਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੰਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ 'ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਗਟਰ ਰੁਕੇ ਪਏ ਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗਟਰ ਸਾਰੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਦਲਦਲ ਮੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਸ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬਈ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸਫਾਈ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਫਾਈ ਚੁੱਕਣਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਡਿਊਟੀ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖੇ। ਗੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਰਾਂਗੇ ਉਹ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿੰਨੀ ਬੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਬਾਗ ਭਾਈਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਰਾਮਪਾਲ ਚਤਰਥ, ਵਿਜੇ ਰੋਲੀ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆਓ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ CBI ਜਾਂ NI ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਧੂਨਾ ਸਾਹਿਬ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਮਹੰਤ ਮਲਕੀਤ ਨਾਥ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੱਬਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਮੇਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਖੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਵਨ ਯੱਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰ ਮਛਲੀ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਧੂਣਾ ਸਾਹਿਬ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤਾ ਆਰਤੀ ਦੇਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕੱਲ ਜੋ ਜਾਗਮ ਹੋ ਕੇ ਮਛਲੀ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪਾਵਨ ਵਾਲਮੀਕ ਤੀਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਜੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਔਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਹਿ ਕੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੜੇ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਹੁੰਮ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਪਾਵਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਤੀਰਥ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। 2 ਵਜੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ਮਛਲੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਸੇਵਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 10ਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਗਰਣ ਚੱਬਾਲ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਾਗਰਣ ਮੰਡਲੀਆਂ ਨੇ ਭਗਵਤੀ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੌਂਸਲਰ ਵਿਕਾਸ ਸੋਨੀ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਜਾਗਰਣ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਚਾਹੇ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਈ, ਸਾਡੀ ਲਾਈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ।
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਐਸਮਾ ਐਸਟੇਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਜੇ ਨੈਬ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਨਿਤਿਨ ਟੰਡਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਬਲੂ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਖੋਸਲਾ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਨੀਲਮ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਐਸਮਾ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ, ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀ 'ਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜੋ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ ਵਾ ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ, ਤਾਕਤ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇਵੇ। ਮੰਦਿਰ ਮਾਤਾ ਲਾਲ ਦੇਵੀ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਲਾਲ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚਰਿਤ੍ਰ ਮਾਨਸ ਰਾਮਾਇਣ ਪਾਠ ਦਾ ਆਯੋਜਨ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਫਾਸਟਵੇ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 242 ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਚਮਨ ਲਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਮੇਲੇ ਦੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਸੰਤ ਅਦਵੈਤ ਸਰੂਪ ਮਾਤਾ ਆਰਤੀ ਦੇਵਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੂਨਾ ਸਾਹਿਬ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੱਬਰ, ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਮਹੰਤ ਮਲਕੀਤ ਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੌਂਡਲ, महंत दुर्गादास जी, मनजीत सिंह मिंटा, सुमित शास्त्री, बाबा छोटू राम समेत वड्डी गिनती विच संगतां हाजिर सन। सभी आई हुई सत्संग का और संत महात्माओं महापुरुषों का इस शुभ यात्रा में सभी बधाई है कि कास्तियों के उपलक्ष्य में राम तीर्थ के साथ संबंध रखते हैं और श्री गुरु नानक देव जी के जन्म दिहाड़े के उपलक्ष्य में जिस शोभा यात्रा नगर कीर्तन सीआरटी से आरंभ किया जाता है। गुरुद्वारा गुरु अमरदास एवेन्यू विखे गुरुपुरब के संबंध विच नगर कीर्तन कढ़िया गया। सारे रस्ते नगर कीर्तन का निघा स्वागत किया गया। इस मौके ते बाबा दर्शन सिंह, अमर सिंह पंगू, दलबीर सिंह, कुलजीत सिंह समेत कई लोग मौजूद सन। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਜਾਤ ਸਿੰਘ ਮੈਨਿਊ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਨਿਊ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮੈਨਿਊ ਸਾਣੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾਪਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਕੰਮ। पहली पातशाही साहब श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब संबंधी गुरमत समागम गुरुद्वारा श्री गुरु हरराय साहिब जी गोपाल नगर, भवानी नगर, मजीठा रोड अमृतसर विखे मिति 8 नवंबर दिन मंगलवार शाम 6:30 बजे तो रात 9 बजे तक दीवान सजाए जाणगे, जिस विच कथावाचक ਅਤੇ रागी जथे गुरु जस सुना के संगतां नूं निहाल करनगे। अपील की गई कि संगतां इन्हां समागमां विच भाग लै के गुरु घर दीआं खुशियां प्राप्त करन। श्री गोविंद गोधाम पिंजरापोल गौशाला फोकल पॉइंट विखे श्री तुलसी विवाह के उपलक्ष्य विच श्री तुलसी विवाह का आयोजन किया गया और भंडारा लगाया गया। इस मौके संतोष गुप्ता, अजय गुप्ता, अशोक कपूर, सतीश गुप्ता, हीरा लाल भी मौजूद सन। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਦਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸੈਂਕੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਦੇਖਿਆ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭੰਡਾਰੇ ਦੀ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਲੈ ਰਹੇ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਖੈਰਾਬਾਦ ਵਿਖੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। युवा वैष्णो दल के प्रधान विनोद शर्मा और संस्था के मैंबरों वालों 19 नवंबर को करवाया जा रहा जागरण, जिस संबंधी उन्होंने वालों माता चिंतपूर्णी मंदिर
हिमाचल प्रदेश विखे मत्था टेकिया गया ਅਤੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿਖੇ ਜਾਗਰਨ ਦਾ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਗਰਨ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਗਰ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਵਿਖੇ हर साल की तरह इस साल भी 29वां सालाना जागरण करवाया जाएगा। इस मौके सुरेश कपूर, अनूप महाजन, सुखदेव कुमार, डॉक्टर गोगी, राजेश महाजन समेत वड्डी गिनती विच मैंबर्स मौजूद सन। पहली पातशाही साहब श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश गुरपुरब मौके ब्लॉक चगावा के इतिहासिक गुरुद्वारा बाबे दी बेर वेरके विखे 15वां 2 दिना महान गुरमत समागम समूह नगर ते इलाके दे सहयोग नाल 7 ਅਤੇ 8 नवंबर ਨੂੰ बड़ी श्रद्धा नाल मनाया जा रहा है। इस संबंधी लोकल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जथेदार जगीर सिंह, मुख सेवादार बाबा नरेंद्र सिंह ਅਤੇ ग्रंथी मलकीत ने आख्या कि 7 नवंबर शाम 6 ਤੋਂ रात 11 ਵਜੇ तक ਅਤੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 12 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾਮੀ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਮੈਚ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵੈਰੋਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। श्री सुखमनी सेवा सोसाइटी वालों हफ्तावारी समागम गोपाल नगर मजीठा रोड वासी डॉक्टर सुरिंदरपाल सिंह और डॉक्टर अंजू बाला के गृह विखे करवाया गया और परिवार के सुख शांति और सरबत के भले की अरदास की गई। इस मौके सोसाइटी के प्रधान सुरेंद्र सिंह कोहाली, सकत्तर कुलविंदर सिंह प्रीत, मीत प्रधान किरपाल सिंह, जसवंत सिंह भी मौजूद सन। हजरत गोस पाक दरगाह मुस्तफाबाद बटाला रोड विखे गद्दी नशीन सेवादार बाबा राजेश शाह जी का जन्मदिन बड़ी श्रद्धा नाल मनाया गया। जन्मदिन के संबंध में 51 पौंड का केक कट के बाबा जी को भोग लाया गया और मुख्य तौर पर आए डॉक्टर संजीव सरीन और संगतां ने जन्मदिन की बधाई दी। भारत की मशहूर कॉमेडी कलाकार चाची चतरो भी बाबा जी को बधाई देने लई पहुंची। इस मौके पर प्रधान प्रीतम, सेवक वीना शाह कादरी, गणेश शाह कादरी, सिकंदर समेत कई लोग मौजूद सन। आखिर विच मुख खबरां एक बार फेर तो सुधीर सूरी कतलकांड की जांच लई बनाई गई है सिट, आख्या पुलिस कमिश्नर अरुणपाल सिंह ने। शहर ਨੂੰ प्रदूषण मुक्त रखने ਲਈ नगर निगम कर रहा है हर उपराला, आख्या मेयर करमजीत सिंह रिंटू ने। हिंदू संगठन दे सुधीर सूरी दा होया अंतिम संस्कार। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।